를 원심 연방지방법원에서 일단 판결 선고가 났는데, 하여튼 간에 연방지방법원의 판결 선고 내용 그대로 우리가 이게 아직 이제 여기서 종결된 거니까, no appeal was taken이니까 종결된 거니까 이 사건에 대해서는 우리가 그대로 인정돼야 된다. 인정돼야 된다. 그러니까 이제 이렇게 이 첫 번째 문제, 두 번째 문제를 다룰 때 이렇게 이 각각 연결해서 우리가 쓰게 되면 이제 문제가 발생되니까 이렇게 딱 잘라가지고, 그죠? 잘라서 요거 한껏 하나 독립적으로 요 문제에 대해서는 요거 딱딱 독립적으로 적어야 돼요. 이걸 여기 1, 2를 섞어가지고 이렇게 비빔밥 만들어버리면 이 답이 엉뚱하게 나올 수 있으니까 이런 건 조심하시면 돼요. 조심하세요. 이게 다 이제 여러분들이 하는 요령이니까 그런 요령들은 우리가 항상 이제 평상시에 이제 훈련하면 될 것 같아요. 이것도 혼자 공부하시면 이게 또 뭐 무슨 내용인지도 몰라가지고 이렇게 헤맬 수 있으니까 여러분들 꼭 보시고, 그 다음에 이것도 한번 누가 한번 읽어볼까요? 누가 고누카님이 한번 선생님이 한번 읽어보실래요? 네. Husband and wife married in State X in 1992 and resided there for the following 10 years. They had 3 children, ages 6, 8, and 9. In early February 2002, husband told wife that he wanted a divorce and was moving to State G for a new job. He asked wife to let him take the children. Wife refused. The next day, husband moved to State G without the children. In March 2002, 6 weeks after arriving in State G, the minimum period of residence for divorce in State G. Husband filed an action for divorce. In this action, he also sought primary custody of the 3 children, asserting that wife had been violent and abusive toward them throughout their marriage. Wife was served with the summons and complaint in husband's action at the family home in State X. Wife, who has never been to State G, did not answer or appear in husband's divorce proceeding. In July 2002, the State G court granted husband a default judgment granting husband a divorce, dividing their property, awarding him primary custody of the 3 children, and giving wife reasonable visitation. Husband served wife with the judgment. In August 2002, wife allowed the children to go to State G for a 2-week visit with husband, whom they had not seen for nearly 5 months. This was the children's first time in State G. At the end of the 2-week period, husband notified wife that he would not return the children to wife. Wife immediately filed an action in State X for divorce, property division, and custody. Husband appeared in wife's State X action and contested her claims. He sought enforcement of the State G judgment awarding him custody. He also argued that wife's other claims were precluded by husband's State G judgment of divorce. 네, 수고하셨습니다. 이 문제도 이제 뭐 좀 뭔가 또 그러죠. 보게 되면 허즈밴드 자체가 뭘까요? 일단은 뭐 92년도에 결혼하고 이제 3명의 아이를 갖고 있네요. 92년도에 결혼해서 2002년도니까 어떻게 돼요? 한 보자 10년, 그죠? 한 10년 살았네요. 10년 살았나요? 그죠? 10년 이제 살다가 이제 결국은 이혼하고 싶다 해가지고 이제 엉뚱하게 이런 주의라는 이제 한마디로 주로 이제 떠났죠. 직업도 아마 그쪽에서 아마 얻은 것 같은데
뭐 이제 하여튼 간에 6주가 돼야지만 아마 G라는 주에서는 아마 그 이혼을 이제 인정하는 것 같아요. 파일 한번 관할을. 그래서 일단 이제 그 시점에서 이제 허즈밴드가 이제 이혼 소송을 제기한 거고. 그리고 이제 결국은 이제 이렇게 한마디로 와이프에 대해서 한마디로 이제 이 소장이 날라온 거죠. 엉뚱하게 G라는 한마디로 한 번도 우리가 가보지 않았던 와이프 입장에서 볼 때는 엉뚱한 주에서 이제 법원에 어떤 소장이 딱 오니까 깜짝 놀랐죠. 그리고 뭘까요? 8월 달에 들어서 G한테 한마디로 2주 정도 자기 남편 있는 집으로 아이를 보내도록 했고, 그리고 얘들도 처음이죠. 2주 동안에 한번 있으면서 결국 끝나자마자 이제 결국은 이제 못 돌려줘 하겠죠. 못 돌려줘 하기 때문에 이제 문제가 생기죠. 욱지아라는, 여러분들이 이제 패밀리로에 공부하게 되면 욱지아라는 법률이 있어요. Uniform Child Custody Jurisdiction and Enforcement Act라는 욱지아 이제 UCCGR라는 이 법률이 있거든요. 소위 통일법전에 따라서 이제 이 법이 그대로 이제 다 적용이 되는 거죠. 이 따라서 기본적으로 지금 아이를 우리가 한마디로 이제 이 G라는 주에 그대로 우리가 있어야 되느냐라는 문제가 생기는 거죠. 그러니까 이제 이건 뭘까요? 강제로 아이를 이제 못 가게 하는 거죠. 그러니까 그렇게 돼요. parental, 그죠? parental 어떻게 돼요? kidnapping, parental kidnapping prevention act라는 또 연방법이 있어요. 똑같은 이제 이렇게 내용을 보면 또 거의 비슷해요. 똑같은 법인데 이런 parental kidnapping 보호를 위한 법률이기 때문에 뭐 이런 것도 뭘까요? 한마디로 지금 생전 한 번도 가보지 않은 G라는 주에 가가지고 아이가 있는데 있다가 그냥 거의 납치하는 건 수준이죠. 납치 수준이죠. 당연하게 돌려줘야 되겠죠. 그러면서 암만 해도 이런 것은 이제 문제가 생길 수 있는 거죠. 그래서 이제 기본적으로 이런 것을 보게 되면 여기서 보게 되면 우리가 이제 자 스테이트 X 자체가 스테이트 G의 그런 커스티 디그리라는 소위 아이 그죠? 아이 양육과 관련된 그 판결 내용에 대해서 우리가 집행을 해야 되느냐라는 거죠. 집행이라는 건 기본적으로 뭘까요? 이 간지 6주 만에 이제 소를 제기한 거고, 기본적으로 대다수 우리가 거의 10년 이상, 거의 10년 이상 X주에 있다가 6주 만에 남편이 가서 G주에서 결국은 부인을 상대로 이제 소를 제기한 판결 내용에 대해서 어떻게 생각하네? 판결 내용은 우리가 이 커스티디라는 건 뭘까요? 욱지아 법률을 따지게 되면, 당연하게 뭐요? 우리가 판결 내용은 우리가 그죠? 풀 크레딧 and 풀 페이스 앤 크레딧 같은 경우는 그대로 우리가 인정해야 되느냐? 뭐 여기도 판결이 있으니까 인정해야 되느냐 하는데 여기는 그렇지 않죠. 예의 조항이죠. 욱지아라는 우리 통일법전에 따라서 기본적으로 이 사람은 뭘까요? 한마디로 어떻게 돼요? 이 차일드 커스티디에 대한 문제에 대해서는 기본적으로 우리가 어떻게 돼요? 스테이트 G, 그죠? 스테이트 G 자체가 우리가 이 법률에 따라서 우리가 관할이 없어지는 거죠. 관할이 없어요. G라는 스테이트 G는 관할이 없다라는 거죠. 이 차일드 커스티디에 대한 관할이 G와 X가 있는데 이 관할은 X주에만 있는 거죠. 오리지널 jurisdiction에 있는 오리지널 jurisdiction 한마디로 여기서 살았고 10년 동안 살았고 이혼해서 불과 6주 만에 이 사람이 소를 제기했지만 관할이 대부분 주에서 살았던 X주가 제일 관할이 여기에 있는 주죠. 그러니까 당연하게 받아줄 수 없는 거죠. 받아줄 수 없다. 그럼 뭐냐? 그죠? 풀페이스 크레딧 이 문제는 뭐냐? 예의 조항이죠. 여기에 대한 예의 조항이 여기 속한다. 예의 조항이다. 일반적으로 이렇게 해서 각 주의 판결문을 우리가 그대로 인정하는 것이 일반적인 그죠? 룰이지만
예외도 있죠. 예외라는 게 이러한 우리가 통일법전에 따라서 이러한 특별법을 우선으로 적용한다라는 거죠. 그 다음에 이제 그 X주 한마디로 이제 스테이지 판결문에서 이제 배제됐던 이런 소위 이혼 소송, 뭐 재산 분할 소송에 대한 소위 부인의 그 어떤 그죠? 청구 소송이죠. 그래서 어떻게 생각하느냐? 당연한 걸까요? 스테이트 X 자체는 당연하게 어떻게 돼요? 디보스 같은 경우는 뭐 부인이 싫어서 하는 거니까 어느 주에 가서도 디보스는 부부간에는 뭘까요? 뭐 싫다 그러니까 뭘까요? 우리가 질줄이 우리가 디보스는 뭘까요? 기본적으로 한쪽 상대방이 무조건 결혼 내가 이혼하겠다면 이혼해야 돼요. 뭐 서로 뭐 싫은 걸 어떻게 해요? 그러니까 요거에 대한 기본적으로 일사부절의 원칙은 우리가 주장할 수 없죠. 디보스에 대해서는. 주의 판결에 대해서는 오직 우리가 인정할 수 있는 건 디보스 부분밖에 없고 나머지 프로퍼티 그죠? 디비전에 대한 차일드 커스티디나 프로퍼티 디비전에 대한 문제는 뭘까요? 오로지 관할이 X밖에 없는 거니까 N은 X 관할이 우리가 돼야 된다는 거죠. 그죠? 그러니까 프로퍼티 디비전과 모든 게 여기 다 있잖아요. 모든 게 다 X주에 있으니까 X주에서 모든 것을 우리가 해결하지만 이혼만큼은 지가 나가가지고 타주에서 우리가 그 와이프를 상대로 우리가 소를 제기할 수 있는 거죠. 이런 것들이 이제 일반적으로 이러한 문제를 풀 수 있는 핵심이니까 여러분들이 이제 집에서 차근하게 그죠? 이러한 그 컴플리트 로우 같은 경우가 이제 아주 그 이제 다변화한 미국의 이혼 문화를 이제 담고 있는 내용이기 때문에 여기다가 이제 또 재산 분할과 관련된 문제가 또 들어가게 되면 시간도 오래 걸려요. 그러니까 여러분들이 이제 이런 문제 딱 나오게 되면 딱 그죠? 전체 그 맥락을 볼 수 있는 그런 힘이 있어야 돼요. 그러니까 그러면 룰들을 철저하게 좀 암기하고 그 룰들의 적용을 어떻게 할 것인가를 우리가 잘 생각해 봐야 될 것 같아요. 자, 오늘은 뭐 이 정도 하고 좀 여러분들이 체력을 단련하는 그런 시간을 갖도록 하겠습니다. 그래서 마지막으로 그 질문을 받고 다음 시간은 이제 constitutional law를 아주 재밌어요. 재밌지만 또 이 헌법이라는 건 굉장히 피상적이기 때문에 또 지루해하는 그런 분도 계십니다. 어떤 우리가 어차피 시험은 그런 공부를 꼭 모두 해야 되는 입장이기 때문에 그런 좀 지루하더라도 여러분들은 끝까지 인내심을 발휘해서 공부를 했으면 좋겠습니다. 질문 받겠습니다. 자, 그러면 여러분들 그 뒤에 뭐 여기 저기 뭐 간략한 뭐 해답지도 있으니까 이 내용을 곰곰하게 쭉 읽어보시고 간단하게 되어 있습니다만 내용을 쭉 읽어보시고 또 룰도 모르면 룰도 찾아보시고 이렇게 해서 어떤 여러분들 나름대로 답안을 한번 작성하는 시간을 갖도록 하겠습니다. 여러분들 한 주 동안 또 고생하셨어요. 다음 주에 뵙도록 하겠습니다. 감사합니다. 감사합니다.